सो मेगर बघत होतो आपण. सो मेगरचं नावच सांगतं बघा, दी नेम इट सेल्फ सेज दॅट इट measures the value in mega ohm, so called as megar. So megar which is used for measurement of high resistances. So high resistance measure करण्यासाठी megar वापरतो आपण. So it is designed on the principle of ratiometer. So where there are two coils. So megar ला दोन coil असतात. इथे बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. पुन्हा एकदा मी सांगतो, त्या दिवशी सांगितलं होतं, पुन्हा आपण आता रिपीट करतोय. So there are two coils. One, the hand driven generator. So this one is the hand driven generator. DC output which is fed to the, this is the DC output which is fed to the voltage coil through the current limiting resistance. So हा resistance आहे current limiting. याच्यामधून या दोन कॉइल V1 आणि V2 नावाच्या दोन कॉइल आहेत. त्यांना काय दिलेलं आहे इथे, the supply which is fed, DC supply which is fed. So DC supply which is obtained from the hand driven generator, whereas the another coil which is connected in series with the unknown resistance. So this one is the unknown resistance, and this another coil which is in series with this unknown resistance through the current limiting resistance. So this is the another coil called as the current coil. So output of current coil which is given to negative. So the current coil which is connected in series with the unknown resistance, whereas the voltage coil which is connected in parallel with the generator, DC generator. So this is a magnet. So this one is the one magnet, another is, this one is the lower magnet, and which provide the flux. So flux which is provided with the help of this pole shoe type structure. Pole shoe type structure आपण बनवतो कशासाठी, तर uniform distribution of flux. So that is used for uniform distribution of flux. So अशा प्रकारे तुम्हाला काय मिळेल इथे, तर आता टॉर्क कसे मिळतील. सो वन that generator which is always connected to the pressure coil PC voltage coil. So या coil ला generatorचं output जोडलेलंच आहे. So that the torque which is produced by this generator or by this potential coil which is such that it maintains the position of pointer towards infinity. Position of pointer towards infinity. When current flowing through the resistance, so proportional to current flowing through resistance, this shows the deflection. So the deflection which is obtained because of torque produced by the current coil. करंट कॉइल जेव्हा टॉर्क प्रोड्यूस करेल त्याच्या प्रोपोर्शनल तुम्हाला इथे काय मिळेल, आउटपुट मिळेल. सो दॅट दिस पॉइंटर विच शो द रेजिस्टन्स V by I, so which is proportional to the resistance which is proportional to the input. Okay, so unknown resistance. So unknown resistance may be of insulating resistance. तर हा इन्सुलेशनचा रेजिस्टन्स जो आहे त्याला आपण अननोन रेजिस्टन्स म्हणणार, बिकॉज दिस मेगर विच इज युज्ड फॉर, कशासाठी वापरतात हा मेगर, विच इज युज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द हाय रेजिस्टन्स. सो दिस इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ मेगर. सो तुम्हाला सांगितलं मी, जसं जनरेटर काय करतो, डीसी व्होल्टेज तयार करतो, ते डीसी व्होल्टेज आपण कशाला देतो, पोटेन्शियल कॉइलला देतो. पोटेन्शियल कॉइल विच प्रोड्युसेस अ टॉर्क. आता टॉर्क का तयार होईल, बिकॉज देर आर टू फ्लक्सेस. वन इज बिकॉज ऑफ परमनंट मॅग्नेट अँड अनदर बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेन्शियल कॉइल. सो दोन फ्लक्स तयार होणार, एक म्हणजे द फ्लक्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेन्शियल कॉइल, अँड अनदर फ्लक्स इज द फ्लक्स बिकॉज ऑफ द magnet, permanent magnet. So interaction of fluxes which cause, या दोघांच्या फ्लक्सेस मुळे काय होईल, there will be a torque produced, and that torque which act as a control torque for this pointer
So pointer maintains its position towards the infinity. Another flux which is produced by the current coil, and that flux which is proportional to the unknown resistance. As value of resistance decreases, the current flowing through the current coil increases, and so the this pointer shows the deflection like this. So if maximum current flowing through the current coil म्हणजेच काय, तर this resistance which is value of resistance which is 0, and electrically we can say resistance is short circuited and meter shows the 0 reading. So like that मेगर which is works. मेगर कसा वर्क होतो तर या प्रकारे वर्क. ओके, सो इथे लिहिलेला आहे बघा, the torque exerted by the voltage coil increases as it moves into the stronger field, and this torque which is maximum when under the pole phase. Under this condition the pointer is at its zero end of the resistance scale. ओके, लक्षात आलं तुमच्या? So this coil is also located that it moves into stronger field. कसं आहे बघा, V1 जी कॉइल आहे ही म्हणजे व्होल्टेज कॉइलचा एक पार्ट जो आहे V1, तर तो पार्ट जो आहे तो जेव्हा पॉइंटर जो आहे तो इन्फिनिटीकडे असतो तेव्हा वर्क करतो, आणि जेव्हा पॉइंटर इन्फिनिटीकडून काय होतो पुढे येतो तेव्हा V2 पण या इंटरॅक्शन मध्ये येते फ्लक्सेसच्या, अँड दॅट फ्लक्स गेट स्ट्रॉंग. The control flux also get strong. So because of that the scale portion which gets reduced. Actually काय होतं तर स्केल जे आहे ते क्रॅडल स्केल आहे, तर ते क्रॅडल स्केल जे आहे त्याचा पोर्शन रेड्यूस होतो. लक्षात घ्या या V1 आणि V2 वापरल्याने. ओके, कारण आपण तिथे एक्सपोनेन्शियल टाईपचं स्केल जे आहे ते वापरू शकतो. अदरवाईज तुम्हाला काय वापरावं लागेल, लॉंगर स्केल वापरावं लागेल. काय वापरावं लागेल, लॉंगर स्केल वापरावं लागेल. या व्होल्टेज कॉइलला आपण V1 आणि V2 मध्ये डिवाइड केल्यामुळे स्केलची जी साईज आहे तर ती साईज काय होते, कमी होते. वी कॅन यूज दी सेम दॅट सेम काय म्हणू शकतो आपण, ऍक्च्युली काय होतं तर एक्सपोनेन्शियल टाईपचं स्केल आपल्याला करता येईल. ओके, किंवा लॉगॅरिथमिक स्केल त्याला म्हणतात, तर त्या टाईपचं स्केल आपल्याला या V1 आणि V2 पार्ट झाल्यामुळे तयार करता येईल. सो दिस इज ऑल्सो मेगर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन्सुलेशन टेस्टर. लक्षात घ्या, इन्सुलेशन टेस्टर आणि अर्थ टेस्टर याच्यामध्ये काय फरक आहे. सो अर्थ टेस्टर which shows the value in ohms, 0 to 20 ओम वगैरे त्याची रेंज असते, आणि मेगरची काय असते तर 1 मेगा ओम, इन्फिनिटी टू 0 बट इन दी रेंज ऑफ मेगा ओम असते. लक्षात. सो ह्या दोघांमधला फरक लक्षात ठेवा. बघून तुम्हाला ओळखण्यासारखा काय फरक आहे, सर मेगर हॅव 2 टर्मिनल्स whereas the earth tester have 3 terminals. earth टेस्टरला 3 टर्मिनल असतात, मेगरला 2च टर्मिनल असतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेगर. सो नेक्स्ट इज अर्थ टेस्टर. सो हे परीक्षेला 100% येणार, मेगर किंवा अर्थ टेस्टर. सो व्हॉट इज मीन बाय अर्थ टेस्टर. आता मेगर आणि अर्थ टेस्टर मधला आधी बेसिक डिफरन्स काय आहे तो मी तुम्हाला सांगतो. तर अर्थ टेस्टर मध्ये ऍडिशनल पार्ट आहेत मेगर पेक्षा, ते म्हणजे रोटेटिंग करंट रिव्हर्सल, दॅट इज वन पार्ट.
and another part is called as rectifier. So there are two parts which is additional to the मेगर. मेगर पेक्षा याच्यामध्ये काय तर दोन पार्ट एक्स्ट्रा आहेत. आता हा नेमका वर्क कसा करतो ते मी तुम्हाला दाखवतो. So you know that the value of resistance, earth resistance, which is very less. अर्थ रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू ही काय असते, खूप कमी असते. याला पण स्वतःचा डीसी जनरेटर असतो. ओके, विच जनरेट्स द डीसी सप्लाय. आता डीसी सप्लाय जो आहे तो काय होतोय बघा पुढे. द डीसी सप्लाय so which is provided to the meter. हा बघा एक इथे आला डीसीचा आणि दुसरा कुठे गेला बघा. another which is connected to negative of this DC supply. आपण असं म्हणूया ही निगेटिव्ह आणि हिला म्हणूया सध्या पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. सो निगेटिव्ह which is connected to one coil. एक कॉइल आहे ज्याला निगेटिव्ह जोडलेली आहे. दुसऱ्या कॉइलला कुठून गेले बघा, निगेटिव्ह कुठून जाते, सॉरी पॉझिटिव्ह कुठून जाते, तर पॉझिटिव्ह जी आहे ती इथून आली. ठीक आहे. ही हा जो सेक्शन आहे हा, तर हा सेक्शन ऍक्च्युअली कसा दिसेल तुम्हाला, तर ते मी दाखवतो. जर वरून बघितला तो सेक्शन तर कसा दिसेल. सो इट लुक लाईक अ एल शेप. तो तुम्हाला कसा दिसेल, अशा प्रकारे एल शेप दिसेल तुम्हाला आणि दुसरा त्याच्या उलटा दिसेल एल शेप. लक्षात घ्या. सो या करंट कॉइलला पॉझिटिव्ह जी आहे ती काही वेळासाठी फक्त मिळेल, पण ती कुठून मिळेल, काही वेळासाठी मिळेल पण ती कुठून मिळेल, तर बघा हे पॉझिटिव्ह जे आहे आलेलं डीसीचं ते कुठे दिलेलं आहे डायरेक्ट, तर डायरेक्ट या C2 ला दिलेला आहे. कुठे दिलेला आहे, C2 ला, म्हणजे करंट टर्मिनलला दिलेला आहे. इकडे दिसलं का तुम्हाला, हे बघा इथून आतून येईल आणि कुठे मिळेल ते C2 ला मिळेल. कितीला मिळेल, C2 ला. ओके. C1 ला काय दिलेलं आहे बघा. सो जे निगेटिव्ह आलेलं आहे समजा ते निगेटिव्ह इथून आलंय आणि जे आहे ते कुठे दिलेलं आहे, ते कुठे दिलेलं आहे, तर या ठिकाणी दिलेलं आहे. लक्षात घ्या. तर ते कुठून आलेलं आहे, तर या C1 म्हणजे कॉमन टर्मिनल वरून आलेलं आहे. ओके. आता काय होईल बघा, काय होईल, तर पोटेन्शियल करंट कॉइलला जो काय सप्लाय मिळेल तो कुठून मिळेल, वेन करंट फ्लोईंग थ्रू दी अर्थ. त्या अर्थ मधून जेव्हा करंट फ्लो होईल, लक्षात घ्या, अर्थ मधून करंट फ्लो होईल त्यावेळी या करंट कॉइलला सप्लाय मिळेल. लक्षात घ्या. काय होईल, अर्थ मधून जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हाच या करंट कॉइलला सप्लाय मिळेल. ओके. कारण करंट कॉइलला सप्लाय मिळत नाहीये. बघा कसा सप्लाय आला, इथे पॉझिटिव्ह आली. ठीक आहे. इथून पुढे गेली, इथपर्यंत आली. ओके. इथून डायरेक्ट जमिनीमध्ये गेली आणि मधून जी आली ती C1 ला गेली. ओके. आणि C1 ला म्हणजे मधून जी आली तिला सप्लाय कोण देतोय, तर निगेटिव्ह जो टर्मिनल आहे तो इथून मिळतोय डायरेक्ट थ्रू कॉइल इथे मिळालाय. ओके. सो जेव्हा तुम्ही म्हणजे रेजिस्टन्स किंवा करंट मेजर करायचा आहे तुम्हाला, समजा कशामधून, करंट कॉइल मधून जाणार आहे, दॅट इज प्रपोर्शनल टू दी करंट फ्लोईंग थ्रू दी ग्राउंड. ग्राउंड मधून E to C किती करंट फ्लो होतो त्यावरून तुम्हाला काय दिसेल, या करंट कॉइल मध्ये करंट फ्लो होईल. लक्षात आलं. करंट कॉइल मध्ये करंट फ्लो जो होणार आहे तो कशाच्या प्रपोर्शनल असेल, दी विच इज प्रपोर्शनल टू दी रेजिस्टन्स ऑफ अर्थ. कशावर डिपेंड असेल, रेजिस्टन्स ऑफ अर्थ. ओके. सो पोटेन्शियल कॉइल कशी जोडलेली आहे बघा. आता हे झालं कशाचं, करंट कॉइलचं. दिस वन इज दी पोटेन्शियल कॉइल. सो ही पोटेन्शियल कॉइल आहे जी दिसते तुम्हाला ही. सो हाऊ दॅट पोटेन्शियल कॉइल विच इज कनेक्टेड. So the potential coil which is supplied through the P1
सो P1 नंतर करंट लिमिटिंग रेजिस्टन्स नंतर ती कॉईल जी आहे ती या ठिकाणी जोडलेली तुम्हाला दिसते. कुठे जोडलेली आहे? या ठिकाणी. ओके. आणि इथून हा जो आहे हा दुसरा टर्मिनल आहे जो P2 म्हणून ज्याला म्हटलेला आहे. ओके. सो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ground at that time there will be some potential voltage drop across the P1 and P2. म्हणजे दोन हे टर्मिनल आहेत, हा E आणि P यांच्यामध्ये पोटेन्शियल ड्रॉप पण होईल. सो दॅट पोटेन्शियल ड्रॉप डिवायडेड बाय दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी that circuit, it is nothing but the काय म्हणणार आपण त्याला, ही हाय रेजिस्टन्स और इन्सुलेशन सॉरी दी रेजिस्टन्स ऑफ सॉइल. सॉइलचा रेजिस्टन्स कसा असेल तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर इथे P1 आहे म्हणजे इथे काय झालेलं आहे, एक टर्मिनल आहे आणि दुसरा टर्मिनल जो P2 आहे. सो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ करंट कॉइल at that time what happened, there will be some voltage drop across this E and P, and the final resistance output which is equal to the which is equal to कसा असणार तो, तर या व्होल्टेज अक्रॉस E and P divided by the current flowing through the circuit, right? So that is nothing but the resistance. So resistance असा काढायचा असतो. मग ह्याला काय म्हणणार? सो दिस वन इज दी करंट रिव्हर्सर. दिस वन इज दी, यालाच तुम्ही म्हणणार करंट रिव्हर्सर. म्हणजे तो काय करतोय, तर एकदा पॉझिटिव्हची आलेली आहे ही तो कोणाला देतोय, तर या P1 ला देतोय. आणि नंतर त्याच वेळी जी निगेटिव्ह आहे समजा, किंवा ही कॉइलची वायर आहे, तर ही कुठे दिलेली आहे बघा, किंवा आपण निगेटिव्ह म्हणूया. सो निगेटिव्ह विच इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. ओके. सो लाईक दॅट. जेव्हा हे टर्न होईल, तर टर्न झाल्यानंतर काय होईल बघा, टर्न झाल्यानंतर तर पॉझिटिव्ह जी आहे ती ज्या ठिकाणी मिळते ते निगेटिव्ह मिळेल, निगेटिव्ह ज्या ठिकाणी मिळते ते पॉझिटिव्ह मिळेल. सो देर विल बी अ AC आउटपुट विच इज गिवन बाय दी मीटर. आणि त्याप्रमाणे आपण काय करतो, तर ही जी इक्विपमेंट आहे तर ती आपण काय करतो, टेस्ट करतो. ओके. सो पुन्हा एकदा सांगू का, पुन्हा एकदा सांगतो मी. The output of generator which is given to the middle side of the L-type rings. L-type ring ला एक डायरेक्ट गेली, ठीक आहे. दुसरी कुठून जाते बघा, करंट कॉइलला ही दुसरी आहे, तर ही करंट कॉइलला दुसरी जी गेली ती कुठून आहे, तर या ठिकाणून आहे. ओके. सॉरी, करंट कॉइलला दुसरी गेलेली जी आहे ती डायरेक्ट निगेटिव्ह आलेली आहे. ओके. आता काय होईल, सो जेव्हा ब्रश एकमेकांना टच होतील तेव्हा याच्यामध्ये करंट तयार होईल. ओके. आणि दुसरं त्याच वेळी व्होल्टेज मध्ये काय होईल, दॅट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दी सॉइल. आणि व्होल्टेज मध्ये काय होईल, सो पोटेन्शियल कॉइल विच इज सप्लाइड थ्रू दी पोटेन्शियल कॉइल विच इज सप्लाइड. तर ती पोटेन्शियल कॉइल कुठून सप्लाय होते, सो तेच आपण बघूया इथे. सो दिस वन इज दी पोटेन्शियल कॉइल, ही पोटेन्शियल कॉइल आहे, and which is connected to the brush of L type, the त्याला आपण काय म्हणतो, कम्युटेटर अरेंजमेंट. सो ही एक आणि ही एक. सो डायरेक्ट दिलं नाही पैसे, सॉरी. सो कुठपर्यंत आलेलो आपण, या पोटेन्शियल कॉइलला इथे सप्लाय मिळालाय. ओके. आता काय होईल, वेन कसा सप्लाय मिळतो, तर या पोटेन्शियल कॉइलला सप्लाय C1 मधून P1 जे आहे ते शॉर्ट आहे. ओके. त्याच्यामुळे इथे काय आलेलं आहे,
एकतर निगेटिव्ह किंवा एकतर पॉझिटिव्ह इथे आलेली आहे. ठीक आहे. जेव्हा करंट फ्लो येईल, कुठून कुठे करंट फ्लो येईल, E to C. ओके, at that time there will be a proportional voltage drop across E and P, and that which is measured, E आणि P मधला जो voltage drop आहे तो इथे मेजर होईल आणि इथे मेजर झाल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, ऍक्च्युली V by I म्हणजेच काय तर अर्थ रेजिस्टन्स किंवा सॉइल रेजिस्टन्स, सो विच इज आयडेंटिफाइड हियर. ओके, सो दिस इज व्हॉट अबाउट द earth tester. So we saw the Megger and earth tester in detail.